मे 2026 3 तारिख बाबांकर मुरली अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट 10/1/2010 18/1/2010 जानुरी 18 2010 जानुरी 18 बाबांकर रिवाइज डेट मुरली हेडिंग लाइन ब्रह्मा बाबांक समान नष्ट मोह स्मृति स्वरूप होगापी मनर टाइम टेबल तैयारी कर। ब्रह्मा बाबांक समान नष्ट मोह स्मृति स्वरूप होगापी मनर टाइम टेबल तैयारी कर। कर्म करने समय कर्मयोगी अशरीरी स्थिति रहिबार अभ्यास कर। कर्म करने समय कर्मयोगी अशरीरी स्थिति रहिबार अभ्यास कर। आज चारिआडर पिलामानंक भितरे विशेष भाव स्नेह समाहित हो रही। जानुरी 18 ना समस्त बाबांक प्रति बहु स्नेह भराई से आज दिन को ही स्मृति दिवस कही था। बापदादा अमृत बेला ठारू देश विदेश सबुआडर पिलामानंकर दिल रे ब्रह्मा बाबांक प्रति स्नेहर चित्र देखुंट एवं बाबांकर दिल रे मध्य प्रत्येक संतानर स्नेहपूर्ण चित्र समाहित होई रही। सेथिपई आज दिन को तुमने विशेष करी स्नेहपूर्ण स्मृति दिवस कहूँ। स्मृति दिवस जानुरी 18 को आम कौन कहूँ स्मृति दिवस। बापदादा अमृत बेला पूर्वर मध्य पिलामानंक हाथ रे अनेक गुड़िए स्नेह रूपी मोतीर माला देखिछंती। प्रत्येक संतान दिल भितरे आपे आपे ए गीत बाजुछि जे मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा एवं बापदादा दिल रे मध्य एही गीत बाजुछि मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज समस्त भितरे अन्य शक्ति गुड़िक परिवर्ते स्नेहर शक्ति अधिक समाहित होई रही। यही परमात्मा स्नेह बा ईश्वरीय स्नेह केवल ये संगम जुगे अनुभव होता है। ये परमात्मा स्नेह ईश्वरीय स्नेह केवल ही संगम जुगे ही अनुभव होता है। कना 84 जन्म आत्मा सहित स्नेह रही मोह रही किंतु परमात्मा सहित जो स्नेह केवल संगम जुगे ही अनुभव होता है। तेबे परमात्मा स्नेह को केवल अनुभवी आत्मा मान ही जानी जहाँकि प्रत्येक संतान को सहज जोगी कर देछि। परमात्मा स्नेह प्रत्येक संतान को सहज जोगी कर देछि। द्वापर जुगर जोगटा बहुत कष्ट थिला। एबे संगम जुगरे जोग सहज कारण निजे परमात्मा आसी स्नेह कौन आत्मा कौन आत्मार परमात्मा सहित संपर्क द्वारा प्राप्ति कौन निजे आसी एबे डायरेक्ट बुझाउछन्ते। आज बापदादा देखुछन्ते जे सबु पिलांक भितरे स्नेहर अनुभव बहुत बहुत समाहित हो रही। बाबा समस्ते बाबांकर स्नेहरे लवलीन अवस्था अच्छे। तेबे तुम समस्तंकर जन्मर आधार स्नेह अटे। आम समस्त जन्मर दुनिया जन्मर आधार कर्म आमर ये जन्मर आधार होची स्नेह। एभली केही भी पिला देखा जाओ ना जहाँ भीतर अन्य शक्ति गुड़िक हुए तो कम थाई पारे किंतु बाबांकर स्नेह एवं निमित्त होइथिया विशेष आत्मा मानकर स्नेहर अनुभव प्राय सबू पिलांक दिल रे तथा चेहरा रे देखा जाछि। बाबांक प्रति स्नेह आ जी भी निमित्त जोठी अछन तांको प्रति स्नेह तांको दिल रे अछि एया बाबा समस्तंकर दिल रे देखुछन्ति। एबे तुम समस्तंको आज विशेष करी एठारे किए आनी पहुँचे देछि। क्यों विमान रे आसी बसिछ ट्रेन रे आसछ ना विमान रे आसछ समस्तंक चेहरा रे जदि स्नेह भरी रही तेबे स्नेहर विमान रे बसी आसीछ ना। जहाँ भी करने को पड़ी था किंतु स्नेह रूपक विमान रे बसी समस्त एठारे पहुँची जाइछ। परिवार रे रक्त बंधन ना कहूछन ना ब्लड रिलेशन सी आमको बांधिकी रखिछि किंतु ईश्वरी परिवार रे स्नेहर बंधन आमको बांधिकी रखिछि। ईश्वरंकर स्नेह ईश्वरीय परिवार प्रति स्नेह आमको ईश्वरंक सेवार बांधि दउछि। आजिर दिन को स्मृति दिवस तो कह जाउछि किंतु स्मृति दिवस सहित समर्थी दिवस मध्य कह जाउछि काना ब्रह्मा बाबा समर्थी हेइकी देह त्याग करथिले। एवं आजिर दिन को राज्य अभिषेक दिवस मध्य कह जाउछि कारण ब्रह्मा बाबा निजर समस्त दायित्व पिलामानक हाथ रे देकी देह त्याग कले। प्रकाशमणि दादी हाथ रे हाथ देकी निजर सबु विल पावर दादी को ट्रांसफर करिकी बाबा देह त्याग कले।
ବ୍ରହ୍ମା ହେବା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯାଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବତନରେ ଅଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ବାବା ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲେ, ଦାଦୀମାନେ ପଛରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେମିତି ବାବା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ବାବା ଯେମିତି ବ୍ୟାକବୋନ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଦାଦୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକର ଦିବସ। କାହିଁକିନା ଆଜିର ଦିନରେ ବାପଦାଦା ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ମହାବୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସେବାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସେବାର ସ୍ମୃତିର ତିଳକ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିର ତିଳକ, ବିଶ୍ୱ ସେବାର ସ୍ମୃତିର ତିଳକ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରନହାର ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କରି ନିଜେ କରାବନହାର ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଏଁ କରେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଜ ଭଳି ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ବରଦାନ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାପଦାଦା ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ଏବଂ ତିଳକର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦେଖି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେବାର ବରଦାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ବାପଦାଦା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଯେଉଁ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦାଦି ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାହା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖି ବାବା ବେଶୀ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେବାର ବରଦାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ବାପଦାଦା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପାଠ କରିଛ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତାର ପଦମ ଗୁଣା ବିଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାହା ପିଲାମାନେ ବାହା। ବାପଦାଦା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସ୍ନେହରେ ସମାହିତ ଅଟେ। ଚାହେ ଭାରତ ଦେଶରେ ହେଉ ଚାହେ ବିଦେଶରେ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ସମାହିତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନଟି ବିଶେଷ କରି ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଦିନ ଅଟେ। ଯାହାର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ସ୍ନେହ, ସେ ଆତ୍ମା ସେତିକି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବରଦାନ ହେଇଗଲା, ସ୍ନେହ ସହିତ ସମର୍ଥ ଯେମିତି ବରଦାନ ମିଳିଗଲା। ବାପଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି କେହି ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗର ଲଗନରେ ଏବଂ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଅମୃତ ବେଳାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଅମୃତ ବେଳାର ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ପିଲା ଅଶରୀରୀ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଯୋଗୀ ହେବାର ସମୟ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଯାକ କର୍ମଯୋଗୀ ହେବାର ଏବଂ କର୍ମ କରିବାର ଦୁଇଟି ଯାକ କର୍ମକୁ ଏକାଠି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫରକ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କେତେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, କର୍ମ ଆଉ ଯୋଗ ଦୁଇଟା ଯାକ କଲାବେଳେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦିଓ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି କର୍ମ ଏବଂ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ବେଳା ସମୟରେ ଯେପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଫରକ ଆସିଯାଉଛି। ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ମହାବିନାଶ ଅଚାନକ ଭାବରେ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ସାରା ଦିନ ଯୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ବି ଧାରଣାର କମି ରହିବା କାରଣରୁ କର୍ମଯୋଗୀର ସ୍ଥିତିରେ ଫରକ ଆସିଯାଉଛି, ତେବେ ବିଶ୍ୱର ମହାବିନାଶର ତିଥି ତ ବାପଦାଦା ଶୁଣେଇବେନି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜୀବନ କାଳ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ ତାହା କ'ଣ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି? ଯାହା ହେବ ଅଚାନକ ହେବ। ବିନାଶର ଡେଟ୍ ତିଥି ତାରିଖ ତ ବାବା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ରହିବା, ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାନି, ବାବା କହିଲେ ବିନାଶର ତ ତିଥି ତାରିଖ ମୁଁ ଦେଉନି, ତୁମେ ଜାଣିବନି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ। ଚାଲ ଦୁନିଆର କଥା ଛାଡ଼, ନିଜର ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆମେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କ'ଣ କାହାକୁ କ'ଣ ଜଣାଅଛି କି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଅମୁକ ତାରିଖରେ ହେବ? ଜଣାଅଛି କି? ଯେ ଜାଣିଛ ସେ ହାତ ଉଠାଅ। ବାବା କହିଲେ ଅଚାନକ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ କାରଣରୁ ଏକା ସାଥିରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଚାନକ ହେବ, ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ ବୋଲିରେ। କର୍ମ ଯୋଗ କଲାବେଳେ ତ ଭଲ କରୁଛ, କର୍ମ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଯୋଗ କରୁନ, ସେ କର୍ମ କଲାବେଳେ କେତେବେଳେ ମରିଯିବ ତ ଏ ଯେଉଁ ଅମୃତବେଳା ଯୋଗ କରି ତମେ ତାର ଫାଇଦା ଆଉ କ'ଣ ନେଲ? ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ହବ
अचानक जदि बोले बहुत कष्ट हो यार हाँ फैमिली सहित किछि माने Attachment. भल से करि परनते ना याले भी बाबा रहि परनते कि रावण रहि परनते मझिरे रहि जाते ना रामर मिठा खाइले ना रावणर खटा खाइले कोड़ा भी टेस्ट नहीं पार्लेनी नहीं कि एमती अवस्था से रावण तो भल भाव जानिले राम को मध्य जानिले सुख तो केवल बाबा ही दे पारे से मन बुद्धि को दुख दुनिया हटेकरी बाबा सहित अमृतला जोग हो सारा दिन हो कर्म करिया समय बाबा सहित जोड़ी रखिले ही आमे संपूर्ण जीवन आनंद नहीं पारिबा आउ आम जीवन समर्थ हो पार जीवन सफल हो पार बाबा समान आम हो पार तेणु विश्वर महाविनाश स्थिति को नहीं केबे भी बेपरुआ हुए हाँ बाबा तो कौच विनाश हम हम कहीं कौटे हो एमती भाभी बेपरुआ होनी विश्वर विनाश न हो तुम केत विनाश हो ठिकना नहीं तुमर जगदम्बा मार स्लोगान थिला केबे शब्द कहनी एबे कह हर घड़ी अंतिम घड़ी बोली मम्मा कहते जो कौन सी काम आरंभ करिया पूर्व हम भाबुछि जे कामटा 10 मिनिट पर करिए तापर से 10 मिनिट 2 घंटा पळेथियो तापर अगेन टिके करते मन आउथरे माइंड डाइवर्ट एंती ही से कामटा हेई पारे जदि बहुत लेट हो से भितर जे मरण पळि आसे एटा संस्कार हेला डेरी करियार एबे से भितर मरण पळि आसला आत्मा कौन हम पश्चाताप करियो प्रायश्चित करियो हे मुझे कामटा कर देथिले केते भलो होइथांता चलो छोट मोट कथा छाड़ एटा संस्कार हेला ना मेन कर्मर हिसाब किताब टंकार कारबार आछि काहाकु टंका देइथिबा काठु नेइथिबा काउ देदेबा बोली भाबुथिया काठु नेइथिया बोली भाबुथिबा ए हिसाबटा सरी देबी नथले प्रॉपर्टी रे मोर संपत्ति सब गोटे भाई जेमती कहूथिले मो बाबांकर सेवा करी करी बोली भाबी एते टंका सब जमा करथिले देखलाडू 5 टंका नोटा कैंसिल हेला हाँ घर भर्ती घर भरी करी रखी 5 टका नोट बाबा घर करी करी से कैंसिल है आड़ू से कौन करी पूरा वेस्ट है तो दोष कार तार निजर हेला 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 बाबा तो कहते बाबा तो सब से कथा कहते सब से कथा कहते जोड़ा हम अचानक हम ए हेला कर संस्कार रखिया बेला बुड़ीजी ये बेपरुआ हुनी मम्मा सब कौन कहते एबे नुहे तो केबे नुहे हर घड़ी अंतिम घड़ी काली को किछि भी हो जाई पारे से मते सर्वदा प्रस्तुत हो रहिबा ही पड़िबो तेणु एभली प्रस्तुत रहिबा प्रति समस्तंकर ध्यान अच्छी तो निजर कर्मर हिसाब किताब को चुक्त कर सारलणी बाबा पचारुचंती निजर कर्मर हिसाब किताब को चुक्त कर सारलणी समस्त सहित हिसाब किताब चुक्त हो गलानी चारोटी जाक विषय ज्ञान जोग सेवा एवं धारणा चारोटी जाकरे चारिआडू एभली प्रस्तुत अच्छ तो संपूर्ण रूप से बेहद्र वैराग्यर अनुभव को चेक कर तो सब हिसाब किताब चुक्त होगा संसार प्रति बेहद्र वैराग्य आसीगला बाबा पचारुचंती निज निजर दिल भीतर चेक कर मु सदा प्रस्तुत अटे तो जीवाई सदा प्रस्तुत नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप अटे तो निज निज पचारिया मु नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप अटे तो कहीं ब्रह्म बाबा मत पुरुषार्थ करी निजक एभली करिसेंती जाकि अनुभवी पिला माने ही देखिसेंती कौन सियाड़े एभली वातावरण मध्य नथिला जाकि कौन प्रकार हिसाब किताब बाकी रही किंतु अचानक अशरीरी हेबार अभ्यास आधार रे अशरीरी होई उड़ी गले किए भाभी नथिले ब्रह्म बाबा देह त्याग करदेवे कारण समस्त मन थिला बाबा आम साथी रे नहीं कि जिबे किंतु अचानक ब्रह्म बाबा वातावरण मध्य नथिला अचानक हिसाब किताब जहाँ थिला बाबा संगे संगे जमती चुक्त करिकी अशरीरी होई उड़ीगले कहीं कौन भाभी थिला जे ब्रह्मा बाबांकर जीवार अच्छी बोली किंतु नष्ट मोहा होई चली जाइथिले पिलामानंक हाथ हाथ रही मध्य केउठी भी आकर्षण थिला कि निज फरिस्ता हो गले एवं पिलामानंकु फरिस्ता करिवार तिलक देगले निज फरिस्ता हो गले पिलामानंकु मध्य फरिस्ता हेबार तिलक देगले यार कारण है बहुत समय अशरीरीपणियार अभ्यास अनेक अनुभवी पिला माने अछंती जो माने कि साथी रोते से माने अनुभव करचंती जे किपरि कर्म करू करू मध्य अशरीर हो जाउथिले ब्रह्मा बाबा अनुभवी पिला माने निजर अनुभव रे सुनांती दादी दीदी माने जे ब्रह्मा बाबा कर्म करी करी केमती
ଅଶରୀର ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଶୁଣି ଶୁଣିରି ଯେମିତି ବାବା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଯେ ଶୁଣୁଥିବାର ସେ ଜାଣିଦାର ବାବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସିନା ମାତ୍ର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାବା ତାକୁ ସମାଧାନ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ମଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଫରକ ଆସିଯାଉଛି ତାର କାରଣ ହେଲା କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଏଇ କଥା ସ୍ମୃତିରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଆତ୍ମା? ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଅଟେ ଏବଂ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ ଭାବିବା? ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା, ଏ ଶରୀର ମୋର ଯନ୍ତ୍ର, ଏ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି। ଏ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏଇଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତାର ସ୍ୱମାନ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦିଓ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଅଟେ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ମାଲିକ ଅଟେ। ଯଦି ଏ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କାହା କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଅଟେ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ବି MP, MLA, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜ ସିଟ୍ ଯଦି ନଥିବେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସିଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ସେ ଆଉ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବେ କି? ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ଯେନା ତାଙ୍କର କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶରୀରର ମାଲିକ, ଏମିତି ଭାବିକି ସେ ସ୍ୱମାନେ ରହିକି ଯଦି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିବା, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା ଶୁଣିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ଆସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବା, ଆତ୍ମା ହେଲେ ଭୁଲିଯିବା, ଆଉ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କରୁଥିଲି ଭାବିବା, ମୁଁ କରି କରି ଥକିଗଲିଣି, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଆତ୍ମା। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କି? ମୁଁ ତ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିଲେ ଥକାବଟ ନାହିଁ। ମାଲିକ ଅନେକ କର୍ମ ତାର କର୍ମଚାରୀ ସହିତ କରେଇପାରିବ, ମାତ୍ର ସିଏ କେବେ ଥକିବନି, କର୍ମଚାରୀ ଥକିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଥକିଗଲି କେବେ କହିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଶୁଣିଛ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ରାଜ ଦରବାର ଲଗାଉଥିଲେ। ଶୋଇବା ସମୟରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ରାଜ ଦରବାର ଲଗାଉଥିଲେ। ମନକୁ କହୁଥିଲେ, ରେ ମନ, ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଭଟକେଇନୁ ତ? ଆଖି କହୁଥିଲେ, ରେ ଆଖି, ଆଜି କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖିନୁ ତ? ମୁଖକୁ, କାନକୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ବାବା ଯେମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ। କିଛି କଡ଼ା କଥା କହିନି ତ? କିଛି ଖାଇବାର ଲାଳସା ରଖି ଖାଇନି ତ? ଏମିତି ବାବା ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ। ଲାଳସା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ହଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ବାବା ଏତିକି ପୁରୀ ସାଇଜର ରୁଟି ଗୋଟେ ଖାଉଥିଲେ, ବହୁତ କମ୍ ଖାଉଥିଲେ ବାବା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଖାଆନ୍ତି। ହଁ ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ତ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ। ହଁ ନିଜ ଉପରେ ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା, ମାଲିକ ମନେକରି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଇବାକୁ ହେବ। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ରାଜା ଅଟେ, ଏସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ବିଶେଷ କରି ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସଂସ୍କାର, ସ୍ୱଭାବ କୁହ ବା ସଂସ୍କାର କୁହ, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲା ସାରା ଦିନ। ମନର ସ୍ଥିତି, ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ଥିତି, ସଂସ୍କାର, ସ୍ୱଭାବର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରହିବ ଯେ ଆମର ରାଜା ଆମର ହାଲଚାଲ ପଚାରିବେ। ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। କଲେ ତାକୁ କନସିୟସ୍ ରହିବ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ କନସିୟସ୍ ରହିବ। ରାଜା ଆଜି ପଚାରିବେ ମୋତେ ହେଲେ ତ ଭୁଲ ଆଉ ହବନି। ନା, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ରାଜା, କର୍ମକର୍ତ୍ତା, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଚେକ୍ କରୁ। ନଚେତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେତେକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଂସ୍କାର ବା ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ ହେଲା ନିଜେ ସ୍ୱମାନର
ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ହେଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁ କରୁ ସଂସ୍କାର ବା ସ୍ୱଭାବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ହେଲା ନିଜେ ସ୍ୱମାନ ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ ଉପରେ ନ ବସି ଯେତେ ବି ଆଦେଶ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ମାନିବା ବାଲା ଆଦେଶ ମାନିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ମାଲିକ ପଣିଆର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ। କେତେକ ପିଲା ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆପଣ ତ ଆମକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କରିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ବରଦାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନିଜର ଜନ୍ମ ସମୟର ବରଦାନ ମନେ ଅଛି ତ? ଜନ୍ମ ସମୟର ବରଦାନ କ'ଣ? ମୁଁ ଆତ୍ମା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ବାବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବରଦାନ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ସେ ଆସୁନି, ଆଦେଶକୁ ମାନୁନି, ତାହା କାହିଁକି ହେଉଛି? ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କେମିତି ମାନେ ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ମୋର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ମୁଁ ମାଲିକ। ମୋର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ଧୋକା ଦେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନୁହଁ। ଆଖି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ହଁ। ମୁଁ ମୋର ଏଇ ସ୍ୱମାନକୁ ୟୁଜ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିବି କହି ନାହିଁ, ମୋତେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଆଖିରୁ ଗଲା, ମୋ ମାଇଣ୍ଡର ଭିଜୁଆଲରୁ ବି ଗଲା। ଆଖି ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନ ଦେଖିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ନା। ଫାଷ୍ଟ ଆଖି ନେଲା, ଆଖିରୁ ଏଥିରେ ମନ ଭିତରକୁ ଗଲା। ତ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯୋଉଟାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ରୋକିଦେଲେ କହିଦେବେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସମାଜରେ ଅଛି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତିର ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଭୂତ ଦେଖିଲେ ଆମର ମା ମାନେ କହୁଥିଲେ, ମୋ ମମି କହୁଥିଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କହ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କହୁଥିବି ଡରିକି ଧାଇଁ ପଡିଥିବେ। ସେମିତି ହେଇଗଲା ନା, ସମାନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆମେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବା, ଘୋଷୁଥିବା କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁନଥିବା। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱମାନରେ ରହିକି ଆମକୁ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବାର, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଅଛି। ଯେମିତି କହୁଛୁ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସ୍ଥିତ ହେବାର, ସେ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି। ସେ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଲେ ହିଁ ସେ କାମ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପୁଣି ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁছে ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ସେ ଆସୁନି, ଆଦେଶକୁ ମାନୁନାହିଁ, ତାହା କାହିଁକି ହେଉଛି? ଯେବେକି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଟେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବରଦାନର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଯଦି ଆଦେଶ ଦେବ, ତେବେ ଏଭଳି କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଆଦେଶ ଦେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆଦେଶକୁ ମାନୁନଥିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆତ୍ମା ମାଲିକ ଅଟେ, ନାଇଁ କି? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆତ୍ମା ମାଲିକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ମୁଁ ମାଲିକ ଅଟେ, ମୋତେ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏଇଭଳି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆଦେଶ ଦିଅ। ଆତ୍ମା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିକ ନ ହୋଇଛି କେହି ବି ଶୁଣିବେନି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ, ତା କଥା କେତେ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଗ କାଳରେ ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ଥିଲା, ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଲୋକ ମାନୁଥିଲେ। ସେମିତି ରାଜା ହିଁ ମାଲିକ ହେଇ ରହିଲା କା ସବୁ ଆଖି କାନ ନାକ ପାଟି ସବୁ ଶୁଣି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ମାଲିକ, ମାଲିକର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେଇକି ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବା, ତାହେଲେ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବା। କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମ ଆଦେଶକୁ ମାନିବ ନାହିଁ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶରୀରର ମାଲିକ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟିର ସିଂହାସନରେ ବସିଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶରୀରଠୁ ଅଲଗା। ଏ ସ୍ଥିତିରେ ରହିକି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱମାନ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। କର ନା, ଆଜି ମଧ୍ୟ କର ନା। ଆଗରୁ ମୁଁ କରିନି ହେଲେ ଆଜି ବି କରିବନି ତ କେବେ ବି ଆମେ କରିପାରିବାନି। ବହୁତ ଦିନଟା ତ ଗୋଟେ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା। ଯିଏ ଆଜି ନୂଆରେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲା ସେ ଆଜି କଲା। ଚାଲ ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛି କିନ୍ତୁ କେବେ କରିନଥିଲି, ଆଜି ବାବା କର ବୋଲି କହିଲେ ତ ମୋତେ ଆଜି କରିବାର ଅଛି। କେବେ ନା କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା, ତ କରିବାର ତ ଅଛି। କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମର ଆଦେଶକୁ ମାନିବ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ବରଦାନ ସହିତ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କେବଳ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁନ ବା ସବୁବେଳେ ରହୁନ, ଏଥିରେ କେବେ କେବେ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି କେବେ କେବେ ଶବ୍ଦକୁ ନିଜର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ବାହାର କରିଦିଅ।
एबे एबे हाजिर। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆତ୍ମା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମାନେ ସବୁ ଶକ୍ତି ମୋ ଆଗରେ ଏବେ ଏବେ ହାଜିର ହେବାର ଅଛି। ତୁମାନେ କହୁଛ ନା ବାବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ହାଜିର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲା ମାତ୍ରେ ବାବା ହାଜିର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଦିଲର ସହିତ ବାବା କହୁଛି ସେ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଏ କଥାଟା। ହାଜିର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଅନୁଭବ ଅଛି ତ? ହାତ ଉଠାଅ, ଅନୁଭବ କରୁଛ ତ? ଏବେ ଦେଖ ହାତ ତ ଉଠାଇ ଦେଉଛ, ବାବା ଆସି ହାଜିର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଜୁର ହାଜିର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହାଜିର ହେବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ନିଜେ ଭଗବାନ ଯଦି ବାବା କହିଲା ମାତ୍ରେ ହାଜିର ହୋଇଗଲେ, ତାହେଲେ ବାବା ଦେଇଥିବା ଶକ୍ତି ଯାକ କାହିଁକି ହାଜିର ନ ହୋଇପାରିବ? ଏସବୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପରେ ମିଳିଛି। ସବୁ ଶକ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପରେ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ମାଲିକ ହିଁ ଆଦେଶ କର। ଯେହେତୁ ମାଲିକ ହିଁ ଆଦେଶ ଦେଉନ, ତେଣୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ସ୍ଥିତରେ ଆଦେଶ ଦେଉଛ। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାଲିକ ନୁହଁ, ତେଣୁ ତୁମ ଆଦେଶକୁ କାହିଁକି ମାନିବେ? ମାଲିକ ହେଇ ଯଦି ଆଦେଶ ଦେବ ତାହେଲେ ମାନିବେ। ଯଦି ମାଲିକ ନ ହେବା ତାହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆମ ଆଦେଶକୁ ମାନିବେ? ଆତ୍ମା ଯଦି ମାଲିକ ନ ହବ ତାହେଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ମାଲିକ ହେଇଯାଏ, ଆତ୍ମାକୁ ଚାକର ବନେଇଦେବେ। ଆଉ ଆଦେଶ ମାନିବେନି। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରାଜା ରହିବେନି, ଆଖି ଗୋଟେ ରାଜା, କାନ ଗୋଟେ ରାଜା। ଯିଏ ଯାହାର ତ ମାଲିକ ହେଇଛି ଆଉ। ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଲାମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ବାପଦାଦା ଏବେ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ରାଜା ସନ୍ତାନ ହୋଇ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଆସନକୁ କେବେ ବି ନ ଛାଡ଼ୁ। ତେବେ ରାଜା ତ ସାରା ଦିନ ରାଜା ହୋଇ ରହିଥାଏ ନା। ରାଜା କ'ଣ ସକାଳେ ରାଜା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଜା, ଖରାବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ହବ କି? ରାଜା ତ ରାଜା ନା। ନା କେବେ ରାଜା ଅଟେ କେବେ ନୁହେଁ। ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବ କି ନ ବସିବ ତା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜା ଅଟେ ଏ କଥା ତ ଭୁଲିବନି ନା। ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା, ରାଜା ଘରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତ ରାଜା ନା। ରାଜା ତ ରାଜା ନା। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗୀ ଏବଂ ଅମୃତ ବେଳାର ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଫରକ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅମୃତବେଳା ଯେମିତି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଯୋଗ କରୁଛ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପାୱାରଫୁଲ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିକି କର୍ମ କର। ଯଦିଓ କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିଏ ଅଟ? ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତକ ଅଟ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାପଣକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ କି ଆସନକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ନି। ରାଜାପଣକୁ ଭୁଲନି କି ଆସନକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ନି, କାରଣ ଆସନ ଉପରେ ବସିବା ବିନା କେହି ବି ତୁମର ଆଦେଶକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀରର ମାଲିକ। ଏ ଆସନରେ ନ ବସିଲେ ଯାଇ କିଏ ବି ଆମର କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦେଖ ଆସନ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ହକ୍ ନେବା ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଅଧିକାରକୁ କେହି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଅଧିକାର କିଏ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି? ଘର ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ହେଇଥିବ ଯଦି ଦୁଇ ଭାଇର ହାତ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କାହାର ଟିକେ ଉଣା କାହାର ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବ, ପଟ୍ଟା ଆଉ ଜଣ ପାଖରେ ଥିବ, ପଟ୍ଟା ଦେବାର ନାହିଁ କି ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ସେ ହାତଟି ଜାଗା ମଧ୍ୟ କାହିଁକି? ମୋର ସେ ଜାଗା ଉପରେ ପୁରା ଅଧିକାର। ତ କିଏ କାହାର ଅଧିକାର କୌଣସି ଟିକେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଏ ହେଲେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରମାତ୍ମା ଅଧିକାର ମୁଁ କିଏ ସବୁ ସମୟରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତିଆରି କର। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମୋର ମନ ଭିତରେ କେଉଁ ସ୍ୱମାନର ସ୍ମୃତି ରହିବ। ଏ କାମଟା କଲାଠୁ କେଉଁ ସ୍ୱମାନ ରହି, ସେ କାମଟା କଲାଠୁ କେଉଁ ସ୍ୱମାନ ରହି, ଏ ସ୍ୱମାନ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଲିଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଚୁଟି ସଜାଡ଼ୁଛୁ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବାଳ ସବୁ ଚୁଟି ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଅନାବନା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ପାନିଆରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଭାବିବା, ମୋର ବିଚାର ଜାଗ, ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଯାହା ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ସଜାଡ଼ୁଛି। ସେମିତି ଚାଉଳରୁ ଗୋଡ଼ି ବାଛୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେତେବେଳେ ଭାବିବା ମୋ ମନରେ ଏବେ କ'ଣ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଛି ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ରୁଟି ବେଲୁଛନ୍ତି, ରୁଟି ଯେମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ସବୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ। ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ଭାବିବାର ମୁଁ ମନ୍ଦିର ମୋର ଶରୀର, ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଫା କରୁଛି। ସେମିତି କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମାନ ରହି କେତେବେଳେ କେଉଁ କର୍ମ କରିବା। ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାବିବେ ମୁଁ ଫରିସ୍ତା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନେଇକି ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଉଛି। ମୋର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଖୁସି ଆଉ ପବିତ୍ରତାର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଉଛି। ଏମିତି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ସୋମାନରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛୁ ନା ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ଆଳୁ କେତେ ଭେରାଇଟି କରି ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଆମେ, ଗୋଟିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ଭେରାଇଟି ସୋମାନରେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା
तो जोगर मजा आम नहीं पारिया से बाबा कहले टाइम टेबल तैयारी कर यही कार्य करिया समय मो मन भितर केउं सोमान स्मृति रहिबो आज दिन में केउं लक्ष्य रखिबी प्रत्येक कार्य करिया समय तुम पाखे जो सब सोमान गुड़िकर तालिका रही जदिओ भिन्न भिन्न प्रकार टाइम टेबल प्रस्तुत कर जपरी स्थूल कर्म पर टाइम टेबल निर्धार्य करपरी मन पर टाइम टेबल निर्धार्य कर स्थूल कर्म पर टाइम टेबल निर्धार्य करना केतटारे उठिबी केतटारे खाइबी केतटारे शोइबी सेमती तापाई मध्य सोमानर निर्धार्य कर जमती 4टा बेले 4 जुग चिंतन कर 5टा बेले 5 स्वरूपर अभ्यास कर सेमती 6टा बेले 6 नंबर कौन आसी 7टा बेले 7 नंबर कौन आसी 8टा बेले 8 नंबर कौन आसी चिंतन कर ज्ञानर चिंतन मंथन करिया ताले बहुत गभीर पॉइंट्स आम बाहर करिपरिबा आम मना कुआडे जीवनी आम ज्ञान चिंतन रहा बाबा याद रहा सोमान रहा तो कर्म इंद्रिय आमर बशवर्ती हो लगाम लगिगला सी आ बाहर को बाह्यमुखी हेनी तेणु टाइम टेबल निर्धार्य करपरी मन पर टाइम टेबल निर्धार्य कर जाच तो ए समय मत ए कम करार अच्छी ता सहित मत क्यों सोमान रहीबार अच्छी मालिक पणियार अधिकार क्यों सोमान रूप से रखी मन पाई यार टाइम टेबल प्रस्तुत कर कौन टाइम टेबल तैयारी करिया जना अछि तो माता मानू जना अछि तो माता माने निज निज पाई टाइम टेबल अर्थात समय सारणी प्रस्तुत कर अच्छा रोषे करिवार अछि से समय क्यों सोमान को निज बुद्धि रे जागृत कर रखिया कहबो सोमान रो माला तो बहुत बड़ अटे रोषे कला कौन भाविकी रोषे करिया माँ जगदम्बा नहीं कि माँ अन्नपूर्णा सोमान सोमान रो माला तो बहुत बड़ अटे ताकू गणु थाओ एवं तार स्वरूप स्थित होता तेणु एबे तो बहुत कालर अभ्यास रहिबा आवश्यक अटे कई कई पिला कहउचंती एबे पर्यंत विनाशर कौन चिन्ह देखा जाउनी एबे सुद्धा तो कौन तारीख निर्धार्य होनी एहा भितरे आमे करिनेबु निश्चित होइजिवो एसबु होला अवहेलापणियार भाषा बाबा कहउचंती कुआड तो विनाश तो किछि देखा जाउनी टाइम तो अच्छे आम करदौनी कि जी भावुचे एमती बाबा कहले एटा हूँ अवहेलापणिया एसबू है अवहेलापणियार भाषा संदेश देबारे मध्य तुम मैंने विश्व कल्याणकारी अट तेबे कहीं कहीं पिला कहउचंती एबे तो आहुरी बहुत समय बाकी अछि कौन कहउचंती एबे आहुरी बहुत समय बाकी अछि आउ किछि दिन पर संदेश देबो किंतु ना जहाकू भी पछरे संदेश देबो सी मध्य तुमको उल्लना देबो जानिछ क्यों उल्लना देबो तुम्हें आमको पूर्वर कहीं जणाइल ना जहाँकि आमे मध्य किछि पुरुषार्थ करि पारि थांतु एबे तो शेष समय रे ही आमको सुनाउछ तेणु आमे एबे केवल बाबा को जानी हे प्रभु तुमर लीला अपरम अपार अटे यही कथा ही कहि पाइबु पद तो पाई पारिबु नाही कहीं जानिछ बहुत समय मध्य सहयोग दरकार तुम्हें समस्त उत्तराधिकारी अर्थात वारिस माने बसछ ना बहुत समय सहयोगी माने हेले उत्तराधिकारी वारिस क्वालिटी बाबांकर जो माने निजको वारिस माने करछन्ती से माने हाथ उठाओ जे निजको वारिस माने करछ बाबांको संपत्तिर उत्तराधिकारी राजा क्वालिटी भावुचंती सत्य जुगर आमे मालिक हो बोली भावुचंती विश्वर आमे मालिक हो बोली भावुचंती बाबा कहले हाथ उठाओ कौन वारिस अट तो मु जेती सेवा करछि मु हेई पारिबी तो राजापद पाई पारिबी तो अच्छा जदिओ वारिस अट तेबे तुमको पूरा संपत्ति नबार अच्छे ना अल्प नेले भी चलिबो समस्ते कहबे आमको पूरा संपत्ति दरकार तेबे पूरा संपत्ति पाइबार अर्थ है पूरा 21 जन्म आदि ठारू अंत पर्यंत राजकीय प्रजा मध्य नुह राजा परिवार जन्म नबा पूरा संपत्ति नेले 21 जन्म अर्थ राज परिवार जन्म होबार अछि सिंहासन उपर तो जड़े ही बसिबो अर्थात गोटे जोड़ी ही बसिबे किंतु सेठार जेतेबेले सभा बसियो सेतेबेले राज परिवार विशेष निमित्त आत्मा माने मध्य मुकुटधारी होई सभारे बसिबे बिना मुकुटरे बसबे नहीं राज परिवार सदस्य बिना मुकुटरे राजसभा केबे बसबे नहीं एवं सबु कार्य मध्य परामर्शदाता भाव एमिति नुहे जे केवल राजा एका ही राज्य चलाइबे राजा मध्य सेमानक सहित विचार परामर्श करी राज्य करी सेठी कोनोसी मंत्री नथिबे किंतु राजा राज परिवार सहित विचार विमर्श करी परामर्श नेकी राज्य करबे सेथिपाई जदि संपूर्ण संपत्ति नेबार अछि तेबे प्रथम जन्म ठारू आरंभ करी 21 जन्म पर्यंत पूरा अधा मध्य नुह मझिरे तो जीवार नाही कारण अकाल मृत्यु तो हेबार नाही तेणु पूरा पूरा संपत्ति नेब ना अल्परे मध्य खुशी ही जीवो पूरा संपत्ति नहीं पड़ियो पूरा संपत्ति
ତୁମମାନଙ୍କର ମାତେଶ୍ୱରୀ ଜଗଦମ୍ବା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବାପଦାଦା ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷାରେ କମ ମାର୍କ ରହିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତ ପୁରା ନେବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ମମା କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି ନା। କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଜଗଦମ୍ବା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବାପଦାଦା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାହେ ମନ ପାଇଁ, ଚାହେ ବାଣୀ ପାଇଁ, ଚାହେ କର୍ମ ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋତେ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି ହେଲେ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ପାଇଁ ବାବା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ସବୁ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଇଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ବାଲା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖ ଯେ ଅଚାନକ, ଏଭର ରେଡ଼ି ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ, ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦକୁ ଏକାଠି ମନେ ରଖ। ଅଚାନକ, ଏଭର ରେଡ଼ି ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ, ଏ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଏକାଠି ମନେ ରଖ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତ ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦା ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖି ସମସ୍ତେ ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ହେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଅ। ତିନିଟା ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ଆଶାର ଦୀପ ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ, ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ରୁଚି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ଡରି ଯାଉଥିଲେ, ଏମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ବିନାଶ ବିନାଶ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କୁହ ବିନାଶ କେବେ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଁ ବିନାଶ ଶୁଣିଲେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିନାଶ କେବେ ହେବ କୁହ, କିପରି ହେବ କୁହ, ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କୁହ। ତେବେ ହେବ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଏଥିରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଛି ନା, ଚାହେ ବିଦେଶୀ ଚାହେ ଭାରତବାସୀ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରୁଛ ନା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବ ବୋଲି। କେବଳ ବାପଦାଦା ଯେଉଁ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ତୀବ୍ର କର। ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନୁହଁ, ପୁରୁଷାର୍ଥର ସମୟ ଯାଇସାରିଲେଣି, ଏବେ ତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ସମୟ। ଏବଂ କେବେ କେବେ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନି, ଏବେ ଏବେ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବେ ଏବେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ କେବେ କରିଦେବି ନାହିଁ, ବାବା କହିଲେ ଏବେ ଏବେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି, ଏବେ ହିଁ ହେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ସ୍ମୃତି ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦାଙ୍କର ଦିଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସମାହିତ ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ବାବା ମଧ୍ୟ ସମାହିତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ अभिनंदन सहित नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग अभिनंदन और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान निजर शक्तिशाली स्थिति द्वारा रचनार सर्व आकर्षण ठारू दूर रोथिया मास्टर रचयिता भव। दुनिया हूँ रचना, आम हेले रचयिता। तेणु आमर शक्तिशाली स्थिति द्वारा संसार रचना ठारू आकर्षण निजक मुक्त रखा वाला ही मास्टर रचयिता। जिते तुमने मास्टर रचयिता बा मास्टर नॉलेजफुल शक्तिशाली स्थितिर निशारे स्थित रहिबो, मास्टर रचयिता बा मास्टर नॉलेजफुल शक्तिशाली स्थिति स्थित रहिबो, सेतेବେଳେ जाए रचनार सर्व आकर्षण ठारू ऊर्ध्वरे रही पारियो। काहेकि ना एबे रचना आहुरी अधिक भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचिबाकू जाउछि। सेति एबे पिलाळियामीर भूल को, अवहेलापणियार भूल को, आलस्यर भूल को, बेपरवाहर भूल को जहाँ भी एबे रही जाइछि सेगुडी को भूली निजर शक्तिशाली शक्ति स्वरूप को, शस्त्रधारी स्वरूप को, सर्वदा जागृत ज्योति होई रहिबार स्वरूप को प्रत्यक्ष कर, तेबे कहुआ मास्टर रचयिता। स्लोगान मानसिक स्थिति रे एते शक्त हुआ जहाँकि कौन सी परिस्थिति ताकू तरल पारिबो नाही। मानसिक स्थिति रे एति शक्तिशाली होबार अछि जे कौन सी परिस्थिति आम मानसिक शक्ति को तरल पारिबो नाही। अव्यक्त इशारा सर्वदा अचल अटल एवं एक रस स्थितिर अनुभव कर। जेकोसी वातावरण रे बा वायुमंडल भितर रुह किंतु तुमर स्थिति सर्वदा अचल अटल एवं एक रस रही था। केबे निमित्त होइतिबा आत्मा जदि कौनसी राय बा निर्देश दौरान से द्वंद्वर पड़नी, कहीं जो मैंने निमित्त होइछन से माने अनुभवी हो सारी। जदि से कौन निर्देश को तुम स्पष्ट भाव में बुझी पारुन केबे भी हलचल रे आसनी, धैर्यर सहित कुह मु एहा को बुझीबा को चेष्टा करिबी, तेबे जाई तुमर स्थिति एक रस अचल अटल रहिबो। जी भी निमित्त आत्मा कौन भी राय दौरान से द्वंद्वर पड़िया हेनी, कहीं से अलरेडी अनुभव करिसेंती। जदि से कौन निर्देश को आम स्पष्ट भाव में बुझुने तेबे भी करवा किंतु हलचल रे आसियानी।
ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କହିବା ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତେବେ ଯେ ଆମର ସ୍ଥିତି ଏକ ରସ ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।